ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਸਮਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤੜੀ ਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਸਨੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੜੀ ਪਾਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ 10,000 ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। उनका बयान शर्मनाक है, असभ्य है, हास्यपद है, जिनसे राज्य नहीं संभल रहा, पंजाब के नौजवान नहीं संभल रहे। वो ऐसे व्यक्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं जिन्हें देश की जनता ने 3 बार बहुमत से प्रधानमंत्री चुना है, जिनका 25 साल का सार्वजनिक जीवन का बिना कलंक का कार्यकाल है, जिनकी चमक और धमक आज पूरा विश्व गूंज रही है। उस मोदी जी के खिलाफ आप बोल रहे हैं। पूरा विश्व मोदी मोदी कह रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने जमानती मालिक केजरीवाल और सिसोदिया को खुश करने के लिए घटिया बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान ते निशाना साधिया। नायब सैनी ने कहा कि सीएम मान नूं विश्व राजनीति की बजाय अपने सूबे ते ध्यान देना चाहिए है, जो नशाखोरी भ्रष्टाचार ते कर्जे विच डुबिया होया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्ते मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों कीती गई टिप्पणियां ते हरियाणा के सीएम नायब सैनी का बयान आया। सीएम नायब सैनी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान ते निशाना साधदियां कहा कि मुख्यमंत्री मान जी शायद भुल गए ने कि वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ते ही नहीं सगों 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास और अगवाई ते भी टिप्पणी कर रहे हैं। विश्व राजनीति में दखल देने की बजाय ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा ने भाजपा ते वड्डा इल्जाम लगाया। मंत्री हरपाल चीमा ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लैके कहा कि गैर भाजपा सरकारां नूं लॉरेंस धमका रहा है। गुजरात विच रंगदारी क्यों नहीं मंगदा लॉरेंस बिश्नोई? तो गुजरात जेल विच लॉरेंस बिश्नोई नूं रखिया गया है। हरपाल चीमा ने नाल ही कहा कि पंजाब च नशा के खिलाफ साडा युद्ध जारी है। कोई नशा तस्कर असी बख्शांगे नहीं। गैर कानूनी जायदादां ढाईयां जाणगियां। मंत्री हरपाल चीमा ने विरोधियों ते भी निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बुलडोजर एक्शन ते विरोधी सवाल चुक रहे हैं। पिछलियां सरकारां ने पंजाब दे विच नशा फैलाया। सारे विरोधी पहलां मजीठिया नूं चिट्टे दा तस्कर कहंदे सी, तां हुण ओह हमायत कर रहे हैं। हरपाल चीमा ने प्रताप बाजवा ते भी निशाना साधिया। प्रताप बाजवा भाजपा दे नाल रले होए ने, यह इल्जाम लगाया गया है। हरपाल चीमा ने कहा कि असीं किसी दे धमकाउण दे नाल डरन वाले नहीं हाँ। आम आदमी पार्टी ना डरेगी ना चुकेगी। दरअसल प्रताप बाजवा ने अमन अरोड़ा ते हरपाल चीमा के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जिसनूं लैके हुण मंत्री हरपाल चीमा ने पलटवार किया। उत्थे उन्होंने कहा कि गैंगस्टरां नूं बचाउण दे लई सारे एकजुट हो गए ने, नशा तस्करां नूं बचाउण दे लई सारे विरोधी एकजुट ने। आम आदमी पार्टी पंजाब चों नशा अते गैंगस्टरां नूं खत्म करके रहेगी। प्रताप सिंह बाजवा, कांग्रेस पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी सारे इकट्ठे ने। सारे नशियां दे व्यापारियों नूं बचाउण दे लई
ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪੜਾ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਦੀ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਸ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਓ, ਧਮਕਾ ਲਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਨਾ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਰਲਾ ਗਾ, ਉੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਕਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਆ, ਔਰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਦੀਆਂ? ਉੱਥੋਂ ਰੈਂਸਮ ਕਾਲਸ, ਉੱਥੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਲਸ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜੇ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। AAIB ਦੀ 15 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ 32 ਸਕਿੰਟ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਟੇਕ ਆਫ ਵੇਲੇ ਫਲੈਪ ਗੇਅਰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਬਰਡ ਹਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਇੰਜਣ ਟੇਕ ਆਫ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੁਕਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਢਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਇੰਗ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਗੈਟਵਿਕ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹੋਸਟਲ ਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 241 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 242 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। 241 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਸੀ। AIB, a very commendable job. It was a very challenging task. In fact, for the first time, safely securing the black box and trying to decode the data and everything being done in India itself in the lab in Delhi for AIB, first of its kind. So I'd like to appreciate all the efforts they have put in to do a very transparent, very mature, professional
way the investigation has been done, and also all the international protocols have also been respected and followed. And regarding the report, this is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. So we are coordinating with AIB also. Whatever support or resources they need, we'll be providing to them. But AIB will be the primary investigating agency into this, and we are hoping that as soon as possible the final report also comes in, so that we can arrive at some conclusions. ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਗਵਾਹ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਕੌਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। मैंने जब हम घर से बाहर निकले हुए थे, उसके बाद वो जो गुरचरण सिंह चन्नी हमारी दुकान का नौकर था, और वो बादल जी गुरुद्वारे के वो थे, रागी थे, तो वो छुपने के लिए आ गए। वो किसी के घर छुप गए थे, हम भी छुपे हुए थे। वो किसी के घर आके छुप गए, और आके जो माओ था वो आया ऊपर। दोनों साइड सीढ़ियाँ थी, एक उधर से और उधर से आए। आके तो उनका दरवाज़ा तोड़ा, अंदर जाके बाथरूम में से उनको निकाला और काट के फिर उसके बाद उन्होंने बाहर ले आए, छत से नीचे उन्होंने फेंक दिया। फेंकी, और रेड़ी जो थी, फ्रूट की रेड़ी होती हैं, उसके ऊपर डाला उन दोनों को, डाल के और ऊपर टायर वगैरह में रखे, टायर डाल के और सीधा पकड़ के उनको गुरुद्वारे ले गए। गुरुद्वारे के अंदर जाके जला दी। इन्होंने जज साहब को बताया कि इतनी धमकियां आ रही हैं, मगर अब इन्हें अब किसी चीज़ का डर नहीं, ना अपनी जान का डर है, ना किसी चीज़ का डर है। और इन्होंने जज साहब को पूरी तरह से सारा एक्सप्लेन किया। जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम उसके लिए करेंगे, और टाइटलर को बिल्कुल सज़ा कराएंगे। जो हमेशा टाइटलर ये कहता था मेरे खिलाफ़ कोई केस नहीं है, मेरे खिलाफ़ कोई FIR नहीं है। टाइटलर ने शुरू से ही बहुत सारे सरदारों को अपने पक्ष में बयान दिलाने के लिए एफिडेविट साइन करवाए हैं, और उनको जब ये मंत्री था तब उनका प्रभाव देके, उनसे लालच देके उनसे साइन कराने में कामयाब हो गए। बेदी मैडम के पास भी ये 2008 में गए थे कि आप साइन कर दो, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब जब इनका बेटा हैप्पी एक्सपायर हो गया, हैप्पी क्योंकि ये मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, और इनका बेटा मेरे साथ उनका बड़ा प्यार था, मेरा घर पास आना जाना था। जब वो एक्सपायर हुए तो इनको पता लगा कि आदमी के डेथ का दुख कितना बड़ा होता है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा, और मैं ये बोझ लेके घूम रही हूँ। मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा बोझ है, जो मैंने आज तक CBI को, पुलिस को नहीं बताया है, और मैं उस बोझ से मुक्त होना चाहती हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ। बीजेपी ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਕੋਲ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ संगठनात्मक पद्धर ते लिया जाएगा। कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? कल मैंने इसका जवाब दे दिया, वही जवाब कर देता हूँ। कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 350ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
मत्था टेकेंगे, आज मत्था टेकेंगे। आपकी ये यात्रा गुरु तेग बहादुर जी महाराज के बलिदान की स्मृति को जीवंत बनाए रखने, आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा है और इसीलिए बलिदान संदेश यात्रा है। पूरे देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम के बारे में एक नया उत्साह, एक नया उमंग है। देश भर में बड़े बड़े आयोजन होने हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारी कमेटी इसके लिए कार्य कर रही है और 350वीं शहीदी दिवस कार्यक्रम का पहला कार्यक्रम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली के उस ऐतिहासिक गुरुद्वारे के लिए प्रस्थान करने जा रही है, जहां पर सनातन धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने अपना शहादत दिया था। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। याद करना, हिंदू और सिखों के बीच में फूट डालने के प्रयास तो तमाम लोग करेंगे, लेकिन जो हमारे स्वयं के बीच में हम सबको तोड़ने की, कमजोर करने की साजिशें हो रही हैं, इससे कौन बचाएगा? और हमें इसके प्रति सतर्क होना पड़ेगा। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਲਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਹੈ। 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਇੱਥੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 8 ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਲਬੇ ਹੇਠਾਂ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਕਾਰਨ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਣੇ 8 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜੀਟੀਬੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 7:04 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਢਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ बचाया गया है। यहाँ के लोकल लोग सुबह से मदद कर रहे हैं, नगर निगम लगा हुआ है, NDRF लगा हुआ है। 2 लोगों को हम बचा नहीं पाए, 4 लोग अभी अस्पताल में और खतरे से बाहर है। 2-3 लोग और अभी और मलबे के अंदर हो सकते हैं, ऐसा आशंका है, ऐसा डर है। लेकिन वो 1.5 फुट की गली है, उसमें मशीनें नहीं जा सकती। मलबा हाथों से हटाना पड़ रहा है, सब लोग हाथों से निकाल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग अंदर जा भी नहीं सकते, मलबा बहुत धीरे धीरे निकल रहा है। राहत कार्य बहुत ही दुष्कर है और ये पूरा इलाका अगर आप अपने कैमरे में देखेंगे, घर एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। हमें ये डर है, हमने आसपास की बिल्डिंगें खाली कराई हैं। डर ये है कि एक मलबा हटते ही अगल बगल के 2-3 घर और गिर सकते हैं। सुबह करीब 7:15 साढ़े 7 के बीच की कॉल है। इसमें ये गली नंबर 5 जनता कॉलोनी वेलकम में एक बिल्डिंग गिर गई। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, उसकी 2 माले कोलैप्स हो गए। ये मतलूब नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग थी। इसमें इस बिल्डिंग सामने वाली बिल्डिंग को थोड़ा डैमेज किया है। इसमें 7 लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर लिया है और अभी पुलिस की, फायर की, सिविल डिफेंस और नागरिक सुरक्षा समिति की टीम लगी हुई थी। कुछ मलबा निकाल के ईदगाह की साइड में रखा हुआ है और अभी NDRF की टीम आ गई है जो सर्च ऑपरेशन हम उन्होंने चला रखा है। जल्दी बाकी जो फंसे उनको रेस्क्यू कर रहे हैं।
सर कितने लोग अंदर दबे होने का संभव? 3 या 4 आदमी अभी दबे हो सकते हैं। सर जो निकाला उनको कैसी हालत है उनकी? अभी ठीक है, अभी तक की रिपोर्ट के हिसाब से ठीक। खबर गुरदासपुर तो है। गुरदासपुर ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 13 ਪੁਲਿਸ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਸਨ। ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੂਗਲ ਪੇ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਖਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड का मुलजम शहबाज अंसारी फरार हो गया है। अंतरिम बेल ते बाहर आने तो बाद ਉਹ ट्रेस नहीं हो रहा। शहबाज अंसारी ने हथियार मुहैया करवाए सी ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਤਲकांड ਲਈ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਅੰਸਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਰਜਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਲਡਰਸ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।